ایران اور امریکہ کو دوبارہ میز پر بٹھانے کی کوششیں تیز، ثالثوں کے پس پردہ رابطے جاری، واشنگٹن میں ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی چمگوئیاں۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارر کے مطابق امریکی صدر ایرانی وفد سے ملاقات کے بعد اسلام آباد معاہدے کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ امریکی اور ایرانی رہنماؤں کی ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور جاری ہے۔ CNN کی رپورٹ۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، ایران کو یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا انحصار تہران پر ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، مصالحت کے لیے شاندار کردار پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا دونوں شخصیات نے حقیقی اور مدبرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ طویل عرصے بعد ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئے۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی، ایرانی سمندروں کا گھیراؤ، امریکہ اور ایران میں پھر کشیدگی، ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکہ بندی توڑنے پر جہاز تباہ کرنے کی دھمکی، کہا ایران سے بہت سے نکات پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت ناکام ہوگی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، دوران ٹریڈنگ 4000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی، 4 حدیں بحال، 100 انڈیکس 4092 پوائنٹس بڑھ کر 1,64,683 پوائنٹس پر آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل کی $96 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $23 مہنگا، فی اونس قیمت $4765 ہو گئی۔ UAE کے $3.5 ارب قرض کی جگہ متبادل کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ پاکستان $250 ملین کا پہلا پانڈا بانڈ اگلے ماہ جاری کرے گا۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں گفتگو، محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے سمیت اہم ملاقاتیں، اقتصادی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر مواصلات کی زیر صدارت NHA پنجاب ریجن کا اجلاس، مختلف جاری منصوبوں پر بریفنگ، اہم فیصلوں کی منظوری، رنگ روڈ سے پھول نگر M5 ہائی وے کی ری ڈیزائننگ اور بہتری کا جائزہ۔ عبدالعلیم خان نے کہا GT روڈ سے خاطر خواہ ریونیو حاصل ہو رہا ہے، سہولیات بھی دیں، تمام یو ٹرن عالمی معیار کے مطابق بنائے، پیدل گزرنے اور موٹر بائکس والوں کے لیے پل بنانے کی ہدایت، وفاقی وزیر کے لینڈ ایکوزیشن پر بچت کے احکامات۔ مساوی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر شہر ہر گاؤں کی سڑک بننا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو، روڈ پروجیکٹس کی منظوری، ملتان بہاڑی روڈ کی بروقت اور معیاری تعمیر کی ہدایت، ملتان بہاڑی روڈ صوبے کی پہلی ڈسٹ فری سڑک قرار۔ اور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 190 سے ریکارڈ، آلودگی بڑھ جانے سے فضا کا معیار ناقص ہو گیا۔ ایران اور امریکہ کو دوبارہ میز پر بٹھانے کی کوششیں تیز، ثالثوں کے پس پردہ رابطے جاری، واشنگٹن میں ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی چمگوئیاں۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارر کہتے ہیں امریکی صدر ایرانی وفد سے ملاقات کے بعد اسلام آباد معاہدے کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ امریکی اور ایرانی رہنماؤں کو ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور جاری ہے۔ CNN کی رپورٹ۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، ایران کو یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا انحصار تہران پر ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، مصالحت کے لیے شاندار کردار پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا دونوں شخصیات نے حقیقی اور مدبرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ طویل عرصے بعد ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات پاکستان کی کوششوں سے ہی ممکن ہوئے۔
आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरानी समंदरों का घेराव, अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी, डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी, कहा ईरान से बहुत से नकात पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक न हो सका। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अमेरिका पहले भी खाली हाथ भागा था, अब भी ऐसा ही होगा। आबना हुर्मुज़ और बुहिरा ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम होगी। अमेरिका और ईरान का सीज फायर अब भी कायम है, कुछ मामलात अटके हैं, हल कराने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम इस्लामाबाद मुज़ाकरात के समराज ज़ाया होने से बचाने के लिए मुतहरिक, पुल का किरदार जारी रखने का आज़म, मुस्तकिल अमन के लिए सफाती कोशिशें तेज करने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहली बार अमेरिकी और ईरानी वफूद एक साथ बैठे, दोनों ममालिक में बिलावास्ता बातचीत हुई। ऐसी इज्जत तारीख में किसी को मिलती है। दुनिया ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा, फील्ड मार्शल के फरासत और हिकमत से सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। जिम्मेदारी है कि कौमी राज ही रहे। काबीना अरकान का वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुसालहाती कोशिशों को खराज तहसीन करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म को कैनेडियन हम मनसब का फ़ोन, अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद। मियां शहबाज शरीफ का कशीदगी में कमी और जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर, कहा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तानी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की जानिब बामानी पेशरफ्त के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मार्क कॉर्नी ने पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को सराहा। वज़ीर आज़म से जापानी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर हुई तफसीली बातचीत। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत। आबना हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा, आबना हुर्मुज़ को लाहा खतरे से आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। जितना मर्जी दबाव डाल लें, जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। आबी गुजरगाह की नाकाबंदी की मुखालिफत, फ्रांसीसी सदर का बरतानवी वज़ीर आज़म को फ़ोन। आबनाए हुर्मुज़ में समंदरी आमदरफ की बहाली के लिए पुरान मिशन तश्कील देने की तजवीज़। रवा हफ्ते सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। शिराकत दारों के साथ मिलकर बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे। केयर स्टारमर, ईरान तनाज़े के खात्मे पर पाकिस्तान और दीगर शिराकत दारों के मशकूर। लबनान पर इसराइली बमबारी अफसोसनाक करार दे दी, फौरी रोकने का मुतालबा। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, आलमी बरादरी ने अमरीकी इक़दाम की मुखालिफत कर दी। चीन का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मशवरा, जंग बंदी बरकरार रखने की भी उम्मीद लगा ली। आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुश्तरका मफाद करार। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासर होने का खदशा। सदाती तर्जुमान के मुताबिक आबी रास्ता बंद करने से मुतालिक ट्रंप का प्लान वाज़ेह नहीं। यूरोपीय कमीशन का आज़ादाना जहाज लाने की जरूरत पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए सिफारतकारी की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी के लिए अमरीकी राब्ते की तरदीद। स्पेन ने अमरीका की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी बेमानी करार दे दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, आलमी क़वानीन के तहत आबना हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। दुनिया को तवानाई बहरान से बचने के लिए इक़दाम किए जाएं। लेबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में मजीद 34 शहरी शहीद, अमवात की तादाद 2089 हो गई। 6762 जख्मी। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के साबिक सरबराह जो कैंट कहते हैं, इसराइल को कंट्रोल ना किया तो आइंदा भी मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचेगा। इसराइल को फैसला साजी तक रसाई देना इंतहाई खतरनाक है। अमन का मशवरा देने पर डोनाल्ड ट्रंप पॉप लियो पर बरहम, कमज़ोर और ख़तरनाक तरीन शख्सियत करार दे दिया। कहा, पॉप कानून और अमन व अमान के मामलात में गलत हैं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, हमें ऐसा पोप नहीं चाहिए। पॉप लियो का जवाब, कहा, अमन का पैगाम बयान करने से पीछे नहीं हटूंगा, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरी बातें हरगिज़ किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। ईरानी सदर ने पॉप लियो की तौहीन की मजम्मत कर दी। स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा,
پوپ کو امن کی بات کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پوپ لیو سے متعلق ریمارکس ناقابل قبول قرار دے دیے۔ شمالی کوریا کا ایک اور میزائل تجربہ، جنگی جہاز سے 2 کروز اور 1 اینٹی شپ میزائل فائر کیا۔ سرکاری ٹی وی نے تصاویر جاری کر دی۔ تجربات کا مقصد جدید ہتھیاروں کے نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور نیویگیشن کی صلاحیتوں کو جانچنا تھا۔